गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 आसला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी एक बड़ खबर आसंता 17 राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं सूचना रही आसंता 18 तारिख में प्रबल वर्षा हेब मौसुमी वर्तमान कोरापुट सक्रिय रही बेले आगामी 3 ରୁ 4 दिन भितर आग को अग्रसर हेब एवं गतकाल उपकूल में प्राक मौसुमी वर्षा रही किंतु उपकूल में गुलुगुली लगी रहिब आगामी 5 दिन जाए काल बैशाखी वर्षा विभिन्न स्थान में लगी रहिब 24 घंटा आभ्यंतरीण ओडिशा सह उत्तर ओडिशार किसी स्थान में हिटवेव रहिबा बोली सूचना देछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त खाउटी पुणी एक बड़ खबर वर्षक गहम 8% महंगा हेलाणी केवल गत 15 दिन में बढ़ी 7% आगामी 15 दिन में आउ 7% बढ़ी पारे बोली एबे आशंका करागलाणी उल्लेखयोग्य जे सरकारी भंडार मानक प्रत्येक समय 3 मास स्टक रहिबा दरकार तेबे एथिरे क्रय अधिवेशन आरंभ हेबा पूर्व ही स्टक मात्र 75 लाख टन थिला यह पूर्व 2007-8 रे स्टक 58 लाख टन थिला अर्थात एबे गहम स्टक 16 वर्षर सर्वनिम्न स्तर रे रहिछि। परवर्ती खबर आसंता एही तारिख रे जीएसटी परिषद बैठक निर्वाचन झटका पर कम हेब टिकस बोझ केन्द्र में नुआ सरकार गठन हेबा पर वर्तमान सरकार कार्यकाल मध्य जून 22 रे प्रथम जीएसटी परिषद बैठक डका जाइछि अर्थमंत्री अध्यक्षतार जीएसटी परिषदर 53तम बैठक नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित हेब नूतन आर्थिक वर्ष 2024-25 एप्रिल एवं मे मास जीएसटी संग्रह रे वृद्धि देखा मिली। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त सिम कार्ड धारी पुणी एक बड़ खबर जदि आपण मोबाइल फोन 2टी सिम कार्ड व्यवहार करुछंती तेबे खबर आपण जरूरी मोबाइल रे 2टी सिम कार्ड पर अतिरिक्त टंका खर्च करने को पड़िबो दूरसंचार नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई सिम कार्ड नियम रे किछि परिवर्तन करिपारे तेबे किछि मीडिया रिपोर्ट अनुसार ट्राई खूब शीघ्र सिम कार्ड नियम परिवर्तन करिपारे जदि बिना आवश्यकतार कौन फोन 2टी सिम कार्ड व्यवहार करती तेबे एक्स्ट्रा चार्ज देवाक पड़ो अर्थात जदि केवल गोटे सिम व्यवहार करती तेबे फोन 2टी सिम अच्छी तेबे आपको अतिरिक्त टंका देवाक पड़ो ग्राहक को एथिपई मासिकिया किंबा वार्षिक आधार में टंका देवाक पड़ो। परवर्ती खबर पुणी आसला समस्त एटीएम कार्डधारी पुणी एक झटका आग को पड़ो एटीएम देय आरबीआई पाखरे दाबी रखिला एटीएम ऑपरेटर ट्रांजेक्शन पिछा सर्वोच्च देय को 23 टंका को बढ़ा प्रस्ताव नगद टंका बेले ग्राहक देउथबा इंटरचेंज फी बढ़ेवा को एटीएम ऑपरेटर माने आरबीआई एवं एनसीआरटी निकट दाबी करछंती एटीएम शिल्प महासंघ ट्रांजेक्शन पिछा फी को सर्वाधिक 23 टंका को बढ़ेवा प्रस्ताव देइछंती। परवर्ती खबर समस्त आधार कार्डधारी पुणी एक खुशी खबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुणी थोड़े आधार अपडेट समय सीमा वृद्धि करिछि चलित थर यही समय सीमा 3 मास वृद्धि करा जाइछि यह फल रे वर्तमान जड़े निजर आधार कार्ड को 14 सेप्टेम्बर पर्यंत मागणार अपडेट करिवार सक्षम हेबे एवं एथिबे आपनको कोनोसी देय देवा किंबा फी देवाकू पड़िबो नाही हेले एहा परे आधार अपडेट करिवा पई चार्ज देवाकू पड़िबो। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला क्षीरर मूल्य
ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଝଟକା। ଅମୁଲ ଏବଂ ମଦର ଡେରି ପରେ ବଢ଼ିଲା ପରାଗ କ୍ଷୀର ଦାମ। ପରାଗ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ପରାଗ ଟୁନ୍ସ କ୍ଷୀର 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ିଛି। ଏହାପରେ ପରାଗ ଗୋଲ୍ଡ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର 67 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 68 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରାଗ ଟୁନ୍ସ କ୍ଷୀର 54 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 56 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦାମ ବୃଦ୍ଧି 14 ଜୁନ୍ 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦେଶର 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ସହ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଉପହାର, ଯାହାକି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 7 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋଟ ଟିଏ 50%ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଏଥିରେ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପିଏମ୍ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନକୁ ଗତି ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଗଠିତ ବିଜେପି ସରକାର ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପିଏମ୍ ଉଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟୁଛି। ଗତ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଏମ୍ସି ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜୁନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସହରରୁ ମୋଟ 24 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବୃଦ୍ଧ ବିହାର ଏବଂ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଲଟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ ବ୍ରିଟିଶ ନିୟମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 2 ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ପୋଲିସ ଆଇନ। 1860 ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବ। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନୂଆ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପି ଭିସି ଦ୍ୱାରା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏନେଇ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଦେଶରୁ ହଟିବ ସିଆର୍ପିସି, ଆଇପିସି ଏବଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆଉ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ଓ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଏହି ଭାଉଚର ମିଳିବ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ମହିଳା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଏସ୍ସି କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଏହି ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ପଠାଯିବ। ଏନେଇ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍।
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 16ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟ କିଷାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସତ୍ୟ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୋଦି କିଷାନମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜୁନ୍ 18ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କିମ୍ବା ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।